اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج خوشیوں کی بارات میں سرشار ہوں، اور مجھے اللہ کے دین کا، عشق کا چڑھا ہوا نشہ خمار، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حق ہو رہی، اور اللہ قرآن دے کر مجھے دنیا میں جگایا۔ اور انسان بچپن سے سیکھتا ہے، چاہے کوئی کیوں نہ آئے دنیا میں، اس کو دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس کا دنیا میں رہنے کے لیے، اور اس کا دنیا سے اٹھ جانے کے لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ آنکھ کھولنے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد، سن بلوغ میں آنے کے بعد آپ کو قرآن ہاتھ میں دے دیا۔ اور اس کی تعلیم کے لیے آپ کو رہبر کے طور پر آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت بڑے امیر اسلام ہیں، جو آپ کو اللہ کے اس سچے دین کو سمجھنے کے لیے آج یہ کرونا میں میں شکر گزار بندہ بن کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے ہر دولت دی۔ صبح ناشتہ کیا، الحمدللہ، راسبیری، بلیک بیری، بنانا، کروسینٹ، ایگ کا آملیٹ، اور آرنج جوس اور کافی، اور الحمدللہ کچھ کھچڑی تھی رات کی دونی والے، وہ بھی ناشتے میں نوش فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور میرے مسلمان یہ جو شکر گزاری کرنا بھول گئے، میں ان کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں اللہ۔ اور جو قرآن نہیں پڑھ رہے، ان کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں اللہ۔ ایسے نازک وقت میں قرآن ہاتھ میں لے لینا ضروری ہے، اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کے ہو جانا ضروری ہے۔ کیوں کہ 1,40,000 کا قریب کا ہنسا آ گیا، جو دنیا سے ملک عدم کو کوچ کر گئے، دوڑے ہو اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے روح نکال لیا۔ اللہ کی دین میں نہیں دوڑے، خالی دنیا کی طرف دوڑے، اور اللہ نے روح نکال لیا۔ کہاں بھاگ رہے؟ چلو، آئی موت، لے گئی خزاں، ان کی زندگی ہو گئی، اب وہ نہیں آئیں گے دوبارہ۔ جو دنیا میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ دے رہا وقت کہ اللہ کو پہچان۔ اے میرے بندے، تیرے پاس اب کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے تیرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پہچان میں کر رہا ہوں اللہ کے کرم سے۔ میں 4 مہینے کے قریب ہو گیا، اس طرح کا جو لاک ڈاؤن یا اس طرح کا جو زہر پھیلا ہوا ہے پوری دنیا پر، اس میں ابھی تک بچا ہوا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، میں اللہ کو 23 سال پہلے پہچاننے سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے بشارت ہوئی کہ تیرے کو جنت دی، بشارت ہوئی تیرے کو جنت دی، بشارت ہوئی تیرے کو جنت میں نے دی، کیونکہ تو نے کہا خزائے عمری دے گا۔ 3 بار راتوں میں برابر مسلسل دیکھا، اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ، میں بندہ گنہگار سیاہکار، تو مجھے جنت کس وجہ سے دی؟ تو اللہ نے بتایا تو نے خزائے عمری پڑھنے۔ اور آج میں وہ بندہ ہوں تمہارے سامنے گواہی کے طور پر، میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑا فرض اللہ کی۔ یہ میرا طر امتیازی ہے، یہ سرخاب کا پر ہے میرے تاج میں۔ میں آپ کو 28,000 امریکہ میں مر گئے، امریکہ کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ لاپرواہ بتا رہے۔ دیکھو، میں ایک معمولی بزنس مین ہوں، جو میں آخرت کے حساب سے قرآن کرائے، تم کو آخرت کا بھروسہ ہے تو تم میری طرف دوڑو۔ اور اگر سے ایمیزون کے جیسا یا بل گیٹس کے جیسا ہے، یا پھر اب نئے اس سے بھی آگے پیسے والے، بل گیٹ سے بھی، اس کو بھی بیٹ کر گئے۔ کچھ دن پہلے بولا تھا اس کو بھی کوئی بیٹ کر دے گا، وہ بات بھی میری صحیح ہوئی۔ میری باتیں ہزاروں صحیح ہو رہی، یہاں تک کہ تم یقین نہیں کرو گے، تم مر جاؤ گے، اور میری باتیں صحیح ہے۔ کوئی نہ کوئی
आईना जो बैनाकुलर लगा के ऐसा देखेगा, अरे बाप रे बाप, इन्हें दूर दूर की बात बोला और सही हो गई, वो बातें सही हो रही। मैं आपको बताया तो आखिरत के हिसाब से मैं जिया। मेरा पूरा जो है 33 साल से जो नक्शा है मेरी ज़िंदगी का, जिसमें मैंने एक एक जो है सेकंड अल्लाह के लिए दे दिया, मैं प्रैक्टिस करते हुए, तो अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी। और मैं साबित हूँ, अभी भी सेहत है मेरे पास, खाने के लिए हर चीज़ है, और ऐसी बिल्डिंग में रहता हूँ जो पूरी टोटली सेफ यहाँ पर है। मेरे बिल्डिंग में 50 से ज़्यादा हैंडीमैन काम कर दे, और वक्त वाहिद में 4-4 डोरमैन रहते। अब आप बताओ मैं बादशाह की ज़िंदगी जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ? ये सलमान खान से अच्छी ज़िंदगी है, शाहरुख खान से अच्छी ज़िंदगी है, अल्लाह जानता है, आमिर खान से अच्छी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे अतराफ व अकनाफ जो है मेरे बॉडीगार्ड जैसे ये लोग हैं, जबकि मैं खाली रेंट देता हूँ। गौर करो। और फिर मैं ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे मैं कास्को से ऑनलाइन कल पूरा अनाज मंगा लिया, राशन मंगा लिया, सब कुछ आ गया मेरे पास। अब अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हूँ। और जो नाशुक्र है मेरे मुसलमान, उनको माफ़ कर दे, उनको भी जो है मैं मेरी दुआ में शामिल कर लेता हूँ। अल्लाह वो नाशुक्री करे, लेकिन मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ, तूने हमको रिज़्क़ दिया, तूने हमको इस्लाम दिया। मैं आज खुश हूँ। ऐसी खुशी मेरे इस वीडियो को मैं जो है ऐसा कर दे रहा हूँ कि मैं क़यामत तक, मेरे हिसाब हुए तक भी शुक्र बजा ला रहा हूँ अल्लाह का। ये सिलसिलावार बारी बारी रिपीट हो रहा, रिप्ले हो रहा, जैसा अल्लाह को मैं शुक्र गुजार होके माफ़ी मांग के शुक्र दे रहा हूँ, और जन्नत में भी जाके शुक्र बजा लाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जन्नत में सूरह रहमान सूरह ताहा सुनाएगा। तो मैं आज शुक्र गुजार हूँ अल्लाह। मैं गैरों को नहीं देखता, वो तेरे नहीं हुए। मैं मुसलमान को सोचता हूँ, आज नमाज नहीं पढ़ रहा, आज कुरान नहीं पढ़ रहा, आज तौबा नहीं कर रहा, आज जिक्र करने का वक्त है, आज कुरान को समझने का वक्त है, आज तर्जुमा समझने का वक्त है, आज तफसीर को समझने का वक्त है। देखो दुनिया के अंदर किताबें हैं एक्सपायरी डेट के, हिंदू के पास तफसीर नहीं होती, क्रिश्चियन की बाइबल की तफसीर भी नहीं होती, यहाँ तक कि उसके पास उलमाए दीन जैसा भी नहीं होता, हमारे मुफ्ती की तरह, आलिम दीन की तरह। क्यों? क्योंकि अगर तो तुम चर्च को जाएगे तो बोलेगा जस्ट बिलीव बोलेगा, वो जवाब नहीं देता। लेकिन हमारे मुफ्ती अगर से कोई मसला है आपका, वो जवाब दे के आपको सेटिस्फाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम है। मुफ्ती की लचक ये है, दीन के उलमाए दीन की लचक ये है कि तुमको सेटिस्फाई होता है अगर से तुम्हारे पास किसी किस्म का डाउट क्यों ना हो। यह कुरान है, यह अल्लाह का कलाम है, जिसमें तफसीर होती है, तर्जुमा होता है। अब जैसे सुबह मैंने जो उठा तो मेरे बेगम कुरान पढ़ रहे थे, और वो कुरान का उर्दू तर्जुमा था उनके साथ। तो वो मुझसे पूछे कि भाई हम जो है सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसका तर्जुमा कुछ और बता रहा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का तर्जुमा बराबर है, साबित है उसमें। यह कह रहा है कि हम तेरे हवाले कर दिए, अल्लाह के हम हवाले कर दिए, इस वास्ते हमारे को सवारी दिया हो, चाहे वो ऊँट के शक्ल में हो, या घोड़े की शक्ल में हो, या आप ट्रेन के या कार के या प्लेन के। यानी अल्लाह तुम्हारे को मुहैया किया आप सफ़र करने का, और आप खुदा ना खास्ता इंतकाल भी कर जाते थे तो अल्लाह को डिक्लेयर करके बोल रहे हम तेरी तरफ लौटने वाले। तो इसका जो तर्जुमा है आपके अपने बिसात पर है। आपका जिस तरह का जो है हाफिज़ा बड़ा है तो आपके जहन में वो अल्फाज के एतबार से अंदर उतरेगा। अगर आपको जो है इसमें खशा है तो आप तफसीर में साइड में कुरान के उर्दू के तफसीर होती है, और वो उस वक्त का जो है मंजर भी होता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा के साथ क्या हुआ था, और वो फरिश्ता कैसे आया, और फरिश्ता क्या कह गया, और जो है कुरान में कोई आयत क्यों उतरी, ये बातें भी मालूम हो जाती है। ऐसा कोई किताब नहीं देता आपको, न बाइबल देता ना तो गीता देता है। मैं ये आपको ऐसी बात दे रहा हूँ जो आप नोट कर रहे हैं। दूसरा अल्लाह कह रहा है कि आप दुनिया के अंदर दुनिया चाहते हो तो दुनिया दे देगा नीयत के एतबार से। अब मैं आखिरत चाहता हूँ, इस वास्ते मैं जो है मैं रिच आदमी हूँ, भले आप मुझे माने ना, यकीन ही नहीं है इस वास्ते तो क़यामत है। यकीन इंसान का नहीं है, इस वास्ते क़यामत है, होने वाली है। ये इब्तिदा शुरू हो गई, मूवी शुरू हो गई,
अब 10 मिनट की मूवी चल रही है वायरस की वजह से, अब ये 3 घंटे की मूवी है, क़यामत बोल के मूवी का टाइटल है, वो क्लाइमैक्स आ जाएगा, क़यामत की फिल्म दी एंड हो जाएगी। अब ये इसके बाद क़यामत ही यकीन नहीं कर रहा कोई, दुनिया के अंदर कोई तौबा नहीं कर रहा, कोई अल्लाह से मांग रहा नहीं, अल्लाह ये हम मुसीबत से निकाल, परेशानी से। चंद लोगों से अल्लाह ताला का जो है ये दीन बहुत बड़ा है, 7 बिलियन लोग दुनिया में, तो चंद लोगों से जो है दुआएं कबूल नहीं करा सकते तुम, चंद लोगों से दुआएं कबूल नहीं करा सकते। अल्लाह बोलेगा 6 अरब से ज्यादा मेरे को मानते नहीं, मैं क्यों छोड़ू इनको, वो पकड़ लिया, चैलेंज से पकड़ लिया। अच्छा मैं एक बात से बात खत्म कर दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कारोबार के अंदर आपके मुनाफा है, अगर आप देखते हैं तो 9% मुनाफा है, बताए। मैं इससे पहले भी ये मिसाल देकर हूं, लेकिन अब क्यों बता रहा हूं, अब आप बताओ गुरूर करने वाला जो कारोबारी जो 20-30 सालों में रिच हो गया, जैसे अमेज़न है 20-30 सालों में हो गया, या 40 सालों में बिल गेट्स हो गया, या फिर शाहरुख खान 30 साल में, सलमान खान, आमिर खान इंडिविजुअल ये रिच हो गए, या अक्षय कुमार इंडिविजुअल रिच हो गए। अब आप बताओ इनका पैसा क्या हॉस्पिटलों में जा रहा, लोगों की मदद के लिए? कोई भी रिच मैन का सोचो, ये क्यों बिलियनर्स, ये जो 100 के जो फिगर्स है बिलियनर्स, वो सिर्फ 100 मिलियन क्यों दे रहे चैरिटी में? उनको यकीन है दुनिया में जीते बोल के, लेकिन उनका पैसा काम नहीं कर रहा, वो नहीं समझ रहे। उस बात से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 9% मुनाफा है कारोबार में, बेशक हुआ, लेकिन आज वो पैसा भी काम नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, दुनिया पूरी ठप है, बिजनेस वॉल स्ट्रीट ठप है, स्टॉक मार्केट ठप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठप है, बेरोजगारी अमेरिका में बढ़ गई, 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो गए, यहां जॉब चले गए। इनकी कौन क्यों नहीं मदद करता? क्यों? क्योंकि सबको यकीन है दुनिया में जीना है पेट भर के, फॉरएवर के लिए आया समझ के तकिया करके बैठ गया उन्हें। इस वास्ते मैं बता रहा हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमको दिए फायदे की चीजें दिए, तुम घर मत छोड़ना, ये फायदा है। आज पूरी दुनिया बोल रही डोंट लीव योर होम, घर मत छोड़ना, स्टे इन योर होम, घर के अंदर रहो। ये बात सही हुई अगर आप पढ़ते रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिरू फल्लाहु खैरु हाफिज़ा वरहमुर राहिमीन, अल्लाह हिफाजत में ले लेगा फरिश्तों के जरिए। आज मैं फरिश्तों के जरिए, मैं मेरी बीवी बच्चे खुश हैं इस घर में, और हर बार मेरा साला फोन करके पूछता है आपके पास जो है 10,000 से ज़्यादा जो है इंसान मर गए न्यूयॉर्क में, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तू तेरी तबीयत के हिसाब से परेशान, मैं खुश हूँ। और मैं कभी ये कोरोना जा बोल के दुआ नहीं करा। क्यों नहीं करा? अल्लाह को पहचानना भूल गया। 6 अरब से ज्यादा फिल्मों की दीवानगी में जी रहा, मूसीकी के दीवानगी में जी रहा, बच्चे से बच्चा गाने के दीवानगी में, और शाबाशी दे रहे। पाकिस्तान में, इंडिया में छोटे बच्चे गा रहे तो शाबाशी दे रहे, उनके नाच गाने पे जो है सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, नौज बिल्ला। अल्लाह की जो है कश्ती को छोड़ दिए, अब जो है भंवर में फंस गए। अल्लाह की कश्ती जो है इंसान को कुरान से आगे ले जाएगी, और जो है जन्नत का रास्ता दिखाएगी, आरस्ता पैरस्ता करेगी, तुम्हारी जन्नत के जो है नज़ारों को बहारें बना देगी। उसको भूल के आदमी जो है भूल गया। इस वजह से मैं कि कोरोना से सबक सीखो बोल के मैं भी खामोश हो गया। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ कर लेता हूँ, मेरे मुसलमान है, क्योंकि मैं उनके साथ जन्नत में रहना है, मैं एंजॉय करना है उनके साथ, मैं हशर के मैदान में ठहरना है। हम मुसलमानों को अल्लाह बख्श दे बोल के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए, देखो इंसान पैसा कमाया गुरूर से कमाता था। किसी को भी देखो तुम, मैं मेरी अक्ल से कमाया, मैं मेरी फिरौन खारून की तरह, खारून बोला था मैं मेरी अक्ल से कमाया। ए मूसा, अब बताओ तुम्हारा पैसा चलेगा अब जमीन पे? सिक्का दौड़ेगा जमीन पर? तुम्हारा कोई जो है अनाज खरीदेगा जमीन पर? सारी चीजें स्टक हो गई, यहां तक के ट्रक्स पड़े हुए हैं इंडिया के अंदर,
لاک ڈاؤن میں سمندر میں پڑے ہوئے کشتیاں سامان سے لبریز، وقت ختم، تیرا پیسہ کام نہیں کرا. وہ بزنس مین، وہ عقل مند، جب تو کماتا تھا اللہ سانس دیا تو یہ بھول گیا. جب یہ تو کماتا تھا یہ بھول گیا کہ اللہ تیرے کو رزق دے رہا، تو جو ہے ہضم کر رہا کھانا. جب تو کما رہا تھا تیرے کو جو ہے بیت الخلا جانے کے وقت میں فضلہ جو ہوتا ہے، فضلہ بولتے ہیں جو ہے ہمارے استادوں کو، اس میں بھی استاد اور استاد ہے، اور فضلہ کہتے ہیں گندگی کو، پخانے کو، ٹٹی کو، سنڈاس کو، ٹوائلٹ کو. تو جب تو کما رہا تھا تیرا پورا مشن کنٹرول میں اللہ رکھ کے تیرے کو فنکشن کرنے، تیری روح رکھ کے، تیری صحت رکھ کے، تیری حیات رکھ کے تیرے کو اللہ کا جو ہے شکر بجا لانے کے لیے یہ انعامات دیے، نعمتیں دی، مگر تو اس وقت شکر نہیں بجایا. تو بولا میں میرے جو ہے یہ ذہن کے زام پر کمایا، لے مزہ چک. کچھ نہیں کر سکتا تیرا پیسہ آج. ایک جگہ کام کر سکتا اگر تیرے کو آخرت چاہیے تو لٹا دے تیرا پیسہ. اگر تیرے کو ایمان چاہیے لٹا دے تیرا پیسہ. اگر تجھے جنت چاہیے، کیونکہ جو ہے یہ اتنا پیسہ رکھ لے کے کیا کرتا؟ بلینر سے مڈل ایسٹ میں بھی ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود یہ نافرمان اللہ کے نہیں ہونا چاہ رہے. ان کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ، ان کا پیسہ خالی بینکوں میں سڑ رہا. ساری دنیا کا بینکوں میں پیسہ پڑ رہا ہے یہ رچ لوگوں کا، اور ان کا پیسہ اب ان کو جو ہے حیات بھی نہیں دلا سکتا، صحت بھی نہیں دلا سکتا، اور جو ہے ان کو اور منافع نہیں دلا سکتا. ایسا سڑ رہا بینکوں میں. اگر عبرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو سمجھو کہ آپ بولے کہ 9% فائدہ ہے بزنس کے اندر، کاروبار میں. آج یہ کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا. غور کرو کہ اللہ کیا ہے. کھینچ لے گا تمہاری دولت، کھینچ لے گا تمہاری حیات، جب فائدہ نہیں ہوگا. ہے عقل تو پیسے کو لٹا دو اللہ کے راستے میں، اور دیکھو کتنی خوشی. جیسے آج میرے پاس ہے، میرے پاس جنت ہے اس واسطے میں خوش ہوں. میرے پاس اب صحت ہے میں اس واسطے خوش ہوں. میرے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے میں اس واسطے خوش ہوں. میں یہاں ایکٹروں سے بہترین زندگی جی رہا ہوں کیونکہ میرے پاس باڈی گارڈ جیسے سیکورٹی ہے، میرے بازو میں ہاسپٹل ہے. میرا فون کرا تو 911 امیڈیٹ پولیس کو بھیج سکتا ہے. میرے کو جو ہے کوئی بھی ضرورت ہے آن لائن سے میں چیزیں منگا سکتا ہوں. یہاں تک کہ پلس بھی میرے نیچے ہی جو ہے فارمیسی ہے. اور کیا چاہیے میرے کو دنیا کی دولتوں میں؟ بتاؤ. اگر سے تم کو میں چڑچڑا نظر آتا ہوں یا میں جو ہے کبھی بھی جو ہے ڈپریشن میں نظر آتا ہوں، میرے لیے نہیں، اللہ جانتا ہے، میرے مسلمانوں کے لیے. اور تم جہنم میں جا رہے، اے ہندو کرسچن، یہ بتاتا ہوں سردار تم سب جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت جہنم میں جاؤ گے. میں دنیا کی چیلنج دے رہا ہوں، تم سب جنت میں نہیں جاؤ گے. میں چیلنج دے رہا ہوں، تمہارا خدا سن رہا تو پوچھ لو اس سے.